Good afternoon, my dear students. Welcome back to our moral science class. Today we are going to discuss our 10th lesson, hoarding money. Here, hoarding means the practice of collecting or accumulating something such as money or food. ഓക്കെ, ഹോർഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പൂഴ്ത്തിവെപ്പ്, കരിഞ്ചന്ത എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലേ. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹോർഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് കളക്ടിങ് ഓർ അക്യുമുലേറ്റിംഗ് മണി ഓർ food. So hoarding money means the things such as food or money we save or store them, often in secret, because they are valuable or important for us. ഓക്കെ, ഹോർഡിങ് മണി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എന്തായിരിക്കും? പണം പൂഴ്ത്തി വയ്ക്കുക. ഓക്കെ, ഹിയർ യു ക്യാൻ സീ വൺ തോട്ട്. എ മൈസർ ഈസ് വൺ ഹൂ ഗെറ്റ്സ് മണി ബട്ട് does not spend it properly. Okay, a miser is one who gets money but does not spend it properly. A miser is never happy due to his greed. He only complains all the time. Here, miser means a person who hates to spend money. Okay, miser means a person who hates to spend money. A very stingy person. Stingy means പിശുക്കനായിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തി. നമുക്കറിയാം മൈസർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? പിശുക്കനെയാണ് നമ്മൾ മൈസർ എന്ന് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തായിരിക്കും? പിശുക്കരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ എപ്പോഴും അവരുടെ സമ്പത്ത്, അവർക്ക് ഒത്തിരി സമ്പത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കുക അല്ലേ, എന്നിരുന്നാലും അവർ ആ സമ്പത്ത് ശരിയായി വിനിയോഗിക്കുമോ? ഇല്ല. അവരത് ഒരിക്കലും നല്ല രീതിയിൽ നല്ല ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആ സമ്പത്ത് ഉപയോഗിക്കില്ല. സോ ഹിയർ എ മൈസർ ഈസ് വൺ who gets money but does not spend it properly. ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് മൈസർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? ഒരു പിശുക്കനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് പണം ഉണ്ടായിരിക്കും, പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും അത് നല്ല രീതിയിൽ ആ പണത്തിനെ ഉപയോഗിക്കില്ല. എ മൈസർ ഈസ് നെവർ ഹാപ്പി ടു ഹിസ് ഗ്രീഡ്. ഗ്രീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? അത്യാഗ്രഹം. അപ്പോൾ ഈ മൈസർ എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ പിശുക്കൻ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴെങ്കിലും സന്തോഷവാനായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റൂ? ഇല്ല. അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും സന്തോഷവാനായിരിക്കില്ല. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അത്യാഗ്രഹം കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് എപ്പോഴും എത്ര പണം കിട്ടിയാലും അദ്ദേഹം എന്ത് പറയും? അദ്ദേഹത്തിന് പണമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ആ സമ്പത്തിനെ അദ്ദേഹം ഉപയോഗിക്കില്ല. ഹി ഓൺലി കംപ്ലൈൻസ് ഓൾ ദി ടൈം. എല്ലാ ടൈമും ഈ സ്റ്റിങ്ങി പേഴ്സൺ മൈസർ എങ്ങനെയായിരിക്കും? എപ്പോഴും കംപ്ലൈൻറ്റുകൾ, ഇങ്ങനെ പരാതികൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഡിയർ ചിൽഡ്രൻ, ഹിയർ യു ക്യാൻ സീ ദ സ്റ്റോറി ഓഫ് എ മൈസർ. ദ നെയിം ഓഫ് ദ സ്റ്റോറി ഈസ് ദ മൈസർ ആൻഡ് ഹിസ് ഗോഡ്. In this story, we can see a man who lived a very greedy life. Every time the miser loved gold. One day he sold everything he owned. Then money that turned into a bar gold. Then he hid the gold bar in a hole in his garden. Twice a day, the miser checks the gold bar by digging up and patting it lovingly and putting it back. Okay, one day a thief saw the miser digging in the garden and took the golden bar from the garden. That night, the thief planned to steal the gold. Next day, the miser came and dug the garden and searched for the golden bar. But he was shocked because there is no golden bar there. He started crying with a loud noise. At that time, his neighbor heard his cries and eagerly came beside him and asked what was happening. The miser explained everything. When the neighbor heard about the stolen gold, he laughed. And he said, "It serves you right. Because all his life he lived a miserable life with no reason. He could not enjoy anything in his life because of his greedy nature. Then why you are crying over gold that
would never have been used anyway. The neighbor said, "Put a stone where the bar was, where the golden bar was. You can take it every day. You don't miss your gold at all." When the neighbor went back home, the miser realized that there was no use in having wealth unless we did not use it properly. So he planned to share it with others. What he learned from his life is that he tries to use to feed and clothe himself well. Then he promised himself he will use the money to help people who are needy. Okay children, this is the story. So all of you take your textbook and open page number 44. Children, all of you try to read together. There once lived a very stingy man. The miser loved gold so much that he sold everything he owned and turned the money into a bar of gold. The miser then hid the gold bar in a hole in his garden. ഓക്കെ, ഒരിക്കലും ഒരിടത്ത് ഒരു വളരെ സ്റ്റിങ്ങി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ, അത്യാഗ്രഹി, പിശുക്കനായിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ജീവിച്ചിരുന്നു. ദ മൈസർ ലവ്ഡ് ഗോൾഡ്. ആ പിശുക്കൻ എപ്പോഴും സ്നേഹിച്ചിരുന്നത് എന്തിനെയായിരുന്നു? ഗോൾഡായിരുന്നു, സ്വർണത്തിനെയായിരുന്നു അവൻ ഒത്തിരി സ്നേഹിച്ചിരുന്നത്. സോ he sold everything he owned and turned the money into a bar of gold. അപ്പോൾ എല്ലായ്പ്പോഴും ഈ ഒരു പിശുക്കൻ, ഈ ഒരു അത്യാഗ്രഹിയായ മനുഷ്യൻ, അവൻ സ്നേഹിച്ചിരുന്നത് സ്വർണത്തെയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവനുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ സ്വത്തും അവൻ വിറ്റിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു ഗോൾഡ് ബാർ, ഒരു ബാർ ഓഫ് ഗോൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ, ഒരു സ്വർണ്ണക്കട്ടി അവൻ വാങ്ങിച്ചു. The miser then hid the gold bar in a hole in his garden. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പൂന്തോട്ടത്തിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ഹോൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ ഹോളിൽ ഈ ഗോൾഡ് ബാറ് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചു, ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചു. ഓക്കെ, നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് ഹോർഡിങ് മണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂഴ്ത്തി വെക്കുക. നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കാതെ ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഹോർഡിങ്, പൂഴ്ത്തി വെക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? ഇദ്ദേഹം എപ്പോഴും സ്നേഹിച്ചിരുന്നത് സ്വർണത്തിനെയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ സ്വത്തും വിറ്റിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു സ്വർണ്ണക്കട്ടി വാങ്ങിച്ചു. ആ സ്വർണ്ണക്കട്ടി എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പൂന്തോട്ടത്തിൽ ഒരു കുഴി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട്, ഒരു ഹോൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ ഹോളിൽ അദ്ദേഹം ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചു. Twice a day, when no one was around, the miser would dig up the gold bar. He would pat it lovingly and put it back. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? എല്ലാ ദിവസവും 2 തവണയെങ്കിലും ഈ മൈസർ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ ഗോൾഡൻ ബാറ് അവിടെ തന്നെ ഇല്ലേ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഗാർഡനിൽ വന്നിട്ട് വീണ്ടും അത് കുഴിച്ചെടുത്ത് വീണ്ടും നോക്കും. ആ ഗോൾഡൻ ബാർ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടോ എന്ന് അദ്ദേഹം ഉറപ്പ് വരുത്തും. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? അത് അതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ച് എങ്ങനെയാണോ ആദ്യം വെച്ചിരുന്നത് അതുപോലെ കുഴിയൊക്കെ കുഴിച്ച് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് തിരികെ വെക്കും. ഓക്കെ. One day a thief happened to see the miser digging up the bar of gold. Okay, one day a thief happened to see the miser digging up the bar of gold. That night he crept into the miser's garden and stole the gold. എന്തുണ്ടായി? ഒരിക്കൽ ഈ മൈസർ ഈ ഹോൾ ഇങ്ങനെ ഡിഗ് ചെയ്ത് വീണ്ടും ആ ഗോൾഡൻ ബാർ ഇങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് ആരായിരുന്നു? ഒരു തീഫ് അല്ലേ. തീഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? ഒരു കള്ളൻ ഈ മൈസർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പം നമുക്കറിയാലേ കള്ളന്മാരെന്താ ചെയ്യുക? നമ്മളെല്ലാവരും ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഇത് മോഷ്ടിക്കും. അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ ഈ തീഫ് എന്ത് ചെയ്തു? ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ സ്വർണ്ണക്കട്ടി ഇദ്ദേഹമൊക്കെ ഉറങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വൈകുന്നേരം ആയപ്പോൾ ആ കള്ളം വന്ന് അത് കട്ടുകൊണ്ടുപോയി. When the miser came to dig up his bar the next day, he was shocked to see that it was gone. He started wailing loudly. ഓക്കെ, എന്താ ഉണ്ടായേ?
പിറ്റേ ദിവസം നമ്മുടെ മൈസർ എല്ലാ 2 ദിവസം കൂടുമ്പോഴും ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ വന്ന് നോക്കും അല്ലേ, ഗോൾഡൻ ബാർ അവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് അദ്ദേഹം നോക്കാറുണ്ട്. അപ്പം അതുപോലെ ഇദ്ദേഹം വന്ന് തൊട്ടടുത്ത ദിവസം തന്നെ ഇദ്ദേഹം വന്ന് ഈ പൂന്തോട്ടത്തിൽ വന്നിട്ട് ആ കുഴിയിൽ ഇങ്ങനെ മാറ്റിയിട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ ഗോൾഡൻ ബാർ കാണാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. ആ ഗോൾഡൻ ബാർ മോഷ്ടിച്ചതായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഉറക്കെ കരയാനായിട്ട് തുടങ്ങി. ഹെൽപ്പ്, ഹെൽപ്പ്, someone has stolen my gold, he cried, what will I do? ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ബാർ ഓഫ് ഗോൾഡ് അവിടെ കാണാതെ കണ്ടായപ്പോഴും ഇദ്ദേഹം ഉറക്കെ കരയാനായിട്ട് തുടങ്ങി. എന്നിട്ട് ഇദ്ദേഹം പറയണം, എന്നെ സഹായിക്കണം സഹായിക്കണം എന്ന് ഉറക്കെ കരഞ്ഞ് ഉറക്കെ നിലവിളിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി. നമുക്കറിയാലേ എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്ന മുഴുവൻ സ്വത്തുക്കൾ ഇദ്ദേഹം വിറ്റിട്ടാണ് എന്ത് വാങ്ങിച്ചത്? ഈ ബാർ ഓഫ് ഗോൾഡ് ഇദ്ദേഹം വാങ്ങിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം പറയാണ്, വാട്ട് വിൽ ഐ ഡു? ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ മൈസർ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഹിസ് നൈബർ ഹിയറിംഗ് ദ ടെറിബിൾ ക്രൈസ് കെയിം റഷിംഗ് ഔട്ട് ടു സീ വാട്ട് വാസ് ഹാപ്പനിങ്. ഹിസ് നൈബർ ഹിയറിംഗ് ദ ടെറിബിൾ ക്രൈസ് കെയിം റഷിംഗ് ഔട്ട് ടു സീ വാട്ട് വാസ് ഹാപ്പനിങ്. When he heard about the stolen gold, he laughed and laughed. എന്താ ഉണ്ടായേ? ഇദ്ദേഹം ഉറക്കെ കരയണ കേട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നൈബർ, അയൽവാസി ഓടി വന്നു അല്ലേ. എന്തിനാണാവോ ഈ മൈസർ കരയുന്നതെന്ന് കരുതിയിട്ട് ഓടി വന്നു കഴിഞ്ഞ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അന്വേഷിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മനസ്സിലായി ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ബാർ ഓഫ് ഗോൾഡ് ആരോ മോഷ്ടിച്ചതാണെന്ന് മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ അത് കേട്ടപ്പോൾ നൈബർ കരയാണോ ചെയ്തത്? അല്ല, നൈബർ ഉറക്കെ ചിരിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി. ആൻഡ് ദ നൈബർ സെഡ്, ഇറ്റ് സെർവ്സ് യു റൈറ്റ്. All these years you have lived a miserable life for no reason. Okay, the neighbor said, it serves you right. All these years you have lived a miserable life for no reason. Why are you crying over the gold that you would never have used anyway? Why are you crying over the gold that you would never have used anyway? Put a stone where the bar was, and you can look at it every day. You won't miss your gold at all. അപ്പോൾ ഈ നൈബർ കളിയാക്കി ചിരിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി. എന്നിട്ട് നൈബർ എന്താ പറഞ്ഞത്? നൈബർ പറഞ്ഞു, ഇത്രയും നാള് ഇദ്ദേഹം നമുക്കറിയാം വളരെ ഗ്രീഡി ആയിട്ടുള്ള മനുഷ്യനാണല്ലേ, ആരെയും സഹായിക്കാറില്ല, എപ്പോഴും സ്വർണത്തിനെ മാത്രം സ്നേഹിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യനായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ നൈബർ പറയാണ്, ആ സ്വർണം പോയതിൽ നീ എന്തിനാ വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യം? കാരണം നീ ഒരിക്കലും നീ നല്ലവനായിട്ട് ജീവിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല, എപ്പോഴും നിനക്ക് പണത്തിനോട് മാത്രമായിരുന്നു അല്ലേ ആർത്തി. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയാണ്, വൈ ആർ യു ക്രൈയിങ് ഓവർ ദ ഗോൾഡ് ദാറ്റ് യു വുഡ് നെവർ ഹാവ് യൂസ്ഡ് എനിവേ? നീ ഇതുവരെ ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല, പിന്നെ എന്തിനാണ് നീ ആ സ്വർണം പോയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നീ കരയുന്നത്? പുട്ട് എ സ്റ്റോൺ വേർ ദ ബാർ വൂസ്. ആ സ്വർണ്ണം ഇരുന്നിടത്ത് എന്ത് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത്? ഒരു കല്ല്, സ്റ്റോൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? ഒരു കല്ല് നീ അവിടെ വെക്കുക. യു ക്യാൻ ലുക്ക് അറ്റ് ഇറ്റ് എവറി ഡേ. യു വോണ്ട് മിസ് യുവർ ഗോൾഡ് അറ്റ് ഓൾ. നീ എന്നിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും നീ എന്ത് ചെയ്യുക? ആ കല്ല് നോക്കിയാൽ മതി, നീ ഒരിക്കലും നിൻ്റെ ഗോൾഡ് മിസ് ചെയ്യില്ല എന്ന്. ഓക്കെ, സ്റ്റിൽ ലാഫിംഗ് ദ നൈബർ വെൻറ്റ് ബാക്ക് ഹോം. That is when the miser realized that there was no use in having wealth unless one used it well and shared it with others. ഓക്കെ, ഈ നൈബർ കളിയാക്കി ചിരിച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോയപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ മൈസറിന് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായത്. എന്താ അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കിയത്? നമുക്ക് ഒത്തിരി സ്വത്തുണ്ടായിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല, നമ്മൾ അതെന്ത് ചെയ്യണം? സമ്പത്ത് നല്ല രീതിയിൽ വിനിയോഗിക്കാനായിട്ട് പഠിക്കണം അല്ലേ. നമ്മളത് മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്ത് ജീവിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ എന്തായി മാറുള്ളൂ? നമ്മളൊരു നല്ല മനുഷ്യനായിട്ട് മാറുള്ളൂ. വാട്ട് ഐ ഏൺ ഫ്രം നൗ ഐ വിൽ യൂസ് ടു ഫീഡ് ആൻഡ് ക്ലോത്ത് മൈസെൽഫ് വെൽ. അപ്പം അദ്ദേഹം പറയാണ്, ഇനി ഞാൻ എന്ത് സമ്പാദിച്ചാലും എനിക്ക് എന്ത് നേട്ടം ഉണ്ടായാലും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഞാൻ നന്നായി ഭക്ഷണം കഴിച്ച് നന്നായി വസ്ത്രം ധരിച്ച് ജീവിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങും. He thought, if there is any money left, I will use it
to help people in need. എന്നിട്ട് പറയാണ് പിന്നെയും പണം ബാക്കി വരാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം എന്തു ചെയ്യും? അത് മറ്റുള്ളവരെ, ആവശ്യമുള്ളവരെ, നമുക്കറിയാലേ നമുക്ക് ചുറ്റിലും ഒരുപാട് പേര് നമ്മളെക്കാളും കഷ്ടപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ നീഡി ആയിട്ടുള്ള പീപ്പിളിന് വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം ആ പണം ഉപയോഗിക്കും. ഓക്കെ, ഇതാണ് സ്റ്റോറി. ഹിയർ ദ എഡ്യൂക്കേഷണൽ വാല്യൂ ഈസ് greed is a curse. Greed is a curse. It is not good for human beings. So be useful towards the society and yourself. Okay, this is the story. So dear students, all of you try to read and understand the lesson. Okay children, see you next class. Thank you.